बंधुगण जय जगन्नाथ। आपण को प्रगति पथे ओडिया यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत करुछि। एबे दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा आउ एक मास पर हेबो, सेथिपाई नवोदय विद्यालय, आदर्श विद्यालय और ओडिशा बोर्ड दशम श्रेणी निमंते मु परीक्षामूलक वीडियो प्रस्तुत करुछि, जहाँ निश्चित भाव में आपण मानकर काम आसीबो। तेणु आपण जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर नियंतु। आज मैं दूची ओडिया ग्रामर पार्ट 20 दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा धमाका 2025 तार शीर्षक रखी बोर्ड परीक्षा पाई अत्यंत उपयोगी। प्रथम क्वेश्चन जे कवि मंजुल भावे किए परिचित? जे कवि मंजुल भाव कृष्ण प्रसाद बसु परिचित। क्वेश्चन नंबर 2 ओडिशा रे कैलाश क्षेत्र कहा कुआ जाए? ओडिशा रे कैलाश क्षेत्र कपिलास कुआ जाए, जहाँ ढेंकानाल जिले में अवस्थित शैव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3 आर्य शब्दर विपरीत कौन हेबो? आर्य शब्दर विपरीत अनार्य। क्वेश्चन नंबर 4 इष्टर विपरीत शब्द कौन? इष्टर विपरीत शब्द अनिष्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सर्कस बाघ गुड़िक हृष्टपुष्ट नुहति, केउटी भूल अछि? जो वाक्य सर्कस बाघ गुड़िक हृष्टपुष्ट नुहति केउटी भूल अछि? जे आपण मान जानि परथि हृष्टपुष्ट लिखाई से जगह भूल अछि। तेणु कौन हम हृष्टपुष्ट न होइकी ता जगार हृष्टपुष्ट, तेबे ता ठीक एवं आपन को 1 मार्क मिल परिबो। क्वेश्चन नंबर 6 सबु मनीष माने लोभी अटंती, केउटी भूल अछि ठीक करी लिख। एटी देखियो पड़ियो सबु मनीष माने हबो नाही, जदि हबो सबु मनीष लोभी अटंती, न हेले मनीष माने लोभी अटंती। क्वेश्चन नंबर 7 घोषा बलद रूढ़ीर अर्थ कौन? घोषा बलद रूढ़ीर अर्थ होची किछि न बुझी मुखस्थ करिवा। क्वेश्चन नंबर 8 गालरे हाथ देबा रूढ़ीर अर्थ कौन? जे गालरे हाथ देबा रूढ़ीर अर्थ होची चिंतित हेबा। क्वेश्चन नंबर 9 छाई न मारिबा जे रूढ़ीर अर्थ कौन? जे छाई न मारिबा रूढ़ीर अर्थ होची सबु संपर्क छिन्न करिवा। क्वेश्चन नंबर 10 रक्त चाउल चोबाइबा रूढ़ीर अर्थ कौन? जे रक्त चाउल चोबाइबा रूढ़ीर अर्थ होची रागरे जळिबा। से कहंतिनी से मो परे रागरे रक्त चाउल चोबुची, अर्थात अत्यंत रागी जिबा। जे आपनकर रूढ़ी को आमे 3 भाग विभक्त करछंती, जहा पूर्णात्मक रूढ़ी, क्रियाहीन रूढ़ी आउ क्रियायुक्त रूढ़ी। जेउथि उपमवाचक शब्द रहिबो सेटा होची तुलनात्मक रूढ़ी। जो पद संगति रे क्रियापद रहिबो ता क्रियायुक्त रूढ़ी, और जो क्रियापद संगति रे क्रियापद न रहिबो ता होची क्रियाहीन रूढ़ी। तेणु एकु आपण मने रखिबे परीक्षा पाई। क्वेश्चन नंबर 11 भागवत बाणी छंदर केउ केउ अक्षर उपरे जतिपात हुए परीक्षा रे आसे? जे भागवत बाणी छंदर लक्षण होची कोन ना 2 पादरे 1 पद हुए, प्रति पादर अक्षर संख्या 9 এবং এর 3, 5, 9 अक्षर उपरे जतिपात हुए। 3, 5, 9 अक्षर उपरे जतिपात हुए। क्वेश्चन नंबर 12
ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ? ଯେ ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦ ହଉଛି ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12 ଏବଂ ଏହାର 3, 6, 9, 12 ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର 3, 6, 9, 12 ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦର କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ? ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦର ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20 ଏବଂ ଏହାର 6, 12 ଏହାର 6, 12, 18, 20 ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ମିଷ୍ଟେକ୍ ଲେଖା 6, 11, 6, 12, 18, 20 ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14, ରାମକେରି ଛନ୍ଦର କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମକେରି ଛନ୍ଦ ଦୁଇ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16 ଏବଂ ଏହାର 9, 11, 16 ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ରାମକେରି ଛନ୍ଦର କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ? ନା 9, 11, 16 ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15, ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦର କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ? ଯେ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଏହାର 2 ଆଉ 6 ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର ତୃତୀୟ ପାଦର 2 ଏବଂ 6 ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16, ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ବାର ଏଟା କହିଛି ଯେ ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17, ଗାୟକ ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ଗାନ କଲାବେଳେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଯେ ଗାୟକ ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ଗାନ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ତାକୁ ଯତିପାତ ବା ଯତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଗାୟକ ସେଇଠି ତାର ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ସେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ଅନ୍ୟ ପାଦ ଗାଇବା ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ନ ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ନ ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟା ମୁଁ କହିଛି ଗ୍ରାମାରରେ, ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ଅର୍ଥ ସେମ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ରୂପ ବଦଳିଯିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ନା ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 19, ରାମ ଭାତ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ଏଇଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭକ୍ତ ଭାଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମ ଭାତ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏହା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। କାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା? ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ା ଥିବ ସେ କ୍ରିୟା ଗୌଣ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ଶେଷ କଲା ବାକ୍ୟକୁ ସେ ହେଉଛି ଆମର ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର, ରାମ ଭାତ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତେବେ କଣ ହେବ? ରାମ ଭାତ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା। ରାମ ଭାତ ଖାଇଲା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା। କାରଣ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କଣ? ନା ଆମେ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ରାମ ଭାତ ଖାଇଲା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁଇ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଜକ କ୍ରିୟା ଓ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲେ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେଇଲେ ଏବଂ ଆପରେ ପୁଣି ଆସିଯିବ 10ମ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ ଏପିସୋଡଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ତେଣୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଜି
এই ଏପିସୋଡଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।